Praise the Lord, my beloved friends. I welcome each and all to this Bible meditation. Hope you all are happy and safe. I greet and bless each one of you in the name of our Lord Jesus Christ. Today we have got a blessed word from 1 Kings 3:5. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രഷ്യസ് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഈ ബൈബിൾ മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് വാഗ്ദത്തമായി കർത്താവ് തന്നിട്ടുള്ള വാക്യം 1 Kings 3:5 നിന്നാണ്. 1 രാജാക്കന്മാർ 3:5 നിന്നാണ്. So the title for this Bible thought is God looks for a humble and contrite heart. ഇന്ന് നമ്മുടെ ബൈബിൾ തോട്ടിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എളിമയും പശ്ചാത്താപവുമുള്ള, അതായത് ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിനായി ദൈവം നോക്കുന്നു. At Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, Ask what shall I give you? Ask what shall I give you? 1 Kings 3:5. ഗിബെയോനിൽ വെച്ച് യഹോവ രാത്രിയിൽ ശലോമോന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി, നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന വരം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്തു. So for today's devotion, let us see the contents of his prayer and what did God give Solomon in return. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ തോട്ടിന് ശലോമോൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം. ദൈവം സോളമന് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് നൽകിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Hallelujah. Solomon made an alliance with Pharaoh king of Egypt and married his daughter. He brought her to the city of David until he finished building his palace and the temple of the Lord and the wall around Jerusalem. The people, however, were still sacrificing at the high places because a temple had not yet been built for the name of the Lord. So Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instructions given him by his father David, except that he offered sacrifices and burned incense on the high places. I am reading from 3 to 15 the verses. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place, and Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, Ask for whatever you want me to give you. And Solomon answered, You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him, and have given him a son to sit on his throne this very day. Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, Since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands, as David your father did, I will give you a long life. Then Solomon awoke and he realized it had been a dream. അനന്തരം ശലോമോൻ മിസ്രൈം രാജാവായ ഫറവോനോട് സംബന്ധം കൂടി ഫറവോൻ്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു. തൻ്റെ അരമനയും യഹോവയുടെ ആലയവും യെരൂശലേമിന് ചുറ്റും മതിലും പണിതു തീരുവോളം അവളെ ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ ഈ കാലം വരെ യഹോവയുടെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ജനം പൂജാഗിരികളിൽ വെച്ച് യാഗം കഴിച്ചു പോന്നു. ശലോമോൻ യഹോവയെ സ്നേഹിച്ചു, തൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടന്നു. എങ്കിലും അവൻ പൂജാഗിരികളിൽ വെച്ച് യാഗം കഴിക്കുകയും ധൂപം കാട്ടുകയും ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. രാജാവ് ഗിബെയോനിൽ യാഗം കഴിപ്പാൻ പോയി. അത് പ്രധാന പൂജാഗിരിയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ശലോമോൻ 1000 ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചു. ഗിബെയോനിൽ വെച്ച് യഹോവ രാത്രിയിൽ ശലോമോന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി, നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന വരം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്തു. അതിന് ശലോമോൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന നിന്റെ ദാസൻ സത്യത്തോടും നീതിയോടും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടും കൂടി നിന്റെ മുമ്പാകെ നടന്നതിനൊത്തവണ്ണം നീ അവന് വലിയ കൃപ ചെയ്തു. ഈ വലിയ കൃപ അവനായി പാലിക്കുകയും ഇന്നുള്ളതുപോലെ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ അവന് ഒരു മകനെ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, നീ അടിയനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദിനു പകരം രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാനോ ഒരു ബാലനത്രേ, കാര്യാദികൾ നടത്തുവാൻ എനിക്ക് അറിവില്ല. നീ തിരഞ്ഞെടുത്തതും, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം, ഹോളി ഗോഡ്, നീ തിരഞ്ഞെടുത്തതും പെരുപ്പ നിമിത്തം എണ്ണവും കണക്കും ഇല്ലാത്തതുമായി വലിയൊരു മഹാജാതിയായി നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ അടിയൻ ഇരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിന്റെ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ വിവേകമുള്ളൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരയണമേ. അതുകൂടാതെ നിന്റെ ഈ വലിയ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ശലോമോൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചത് കർത്താവിന് പ്രസാദമായി. ദൈവം അവനോട് അരുളി ചെയ്തു, എന്തെന്നാൽ നീ ദീർഘായുസോ സമ്പത്തോ ശത്രുസംഹാരമോ ഒന്നും അപേക്ഷിക്കാതെ ന്യായപാലനത്തിലുള്ള വിവേകം എന്ന ഈ കാര്യം മാത്രം അപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനവും വിവേകവുമുള്ളൊരു ഹൃദയം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് സമനായവൻ നിനക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നിനക്ക് സമനായവൻ നിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. ഇതിനു പുറമേ നീ അപേക്ഷിക്കാത്തതായ സമ്പത്തും മഹത്വവും കൂടി ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊക്കെയും രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനും നിനക്ക് സമനാകില്ല. നിന്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് നടന്നതുപോലെ നീ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ച് എൻ്റെ വഴികൾ നടന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ദീർഘായുസ് തരും. ശലോമോൻ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ അത് സ്വപ്നം എന്ന് കണ്ട് പിന്നെ അവൻ യെരൂശലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിന്നു ഹോമയാഗങ്ങൾ കഴിച്ചു, സമാധാന യാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചു, തൻ്റെ സകല ഭൃത്യന്മാർക്കും വിരുന്നു കഴിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. So if you carefully look into the contents of his prayer, we can see that Solomon was upset about the 3 states of his life, about his past, about his present and future. So verse 6 says, you can see, you have shown great mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth, in righteousness, and in uprightness of heart with you. So we have continued this great kindness for him, and you have given him a son to sit on his throne as it is this day. അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിച്ചാൽ സോളമൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ 3 അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭൂതകാലം, വർത്തമാനകാലം, ഭാവിയിൽ. അതിങ്ങനെയാണ്. 6-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ കാണാം, അങ്ങയുടെ ദാസനായ ദാവീദ് എൻ്റെ പിതാവിനോട് അങ്ങേയറ്റം കരുണ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ വലിയ ദയ തുടർന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവനൊരു മകനെ നൽകി. David, Solomon's father, was a man according to God's own heart. You know David was a man according to God's own heart. So Solomon had a legacy to follow, a role model. It is true that when you have a father who is righteous and upright before the eyes of the Lord, hallelujah, some kind of goodness is expected from the son too. Is it like that? There is no doubt that Solomon had the great responsibility of keeping up with what his father David has left behind, and that might have troubled him and weighed him down. സോളമൻ്റെ പിതാവ് ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അങ്ങനെ സോളമൻ പിന്തുടരാൻ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മാതൃകയുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയും നേരുമുള്ളൊരു പിതാവ് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ ആ പിതാവിൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലേ? അതാണ് ശരി. തൻ്റെ പിതാവ് ദാവീദ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു വലിയ
ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഈ സോളമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അത് അവനെ വിഷമപ്പെടുത്തുകയും ഭാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം. Solomon is also worried about his present state. He felt that he was like a child, not knowing what to do next. Though he was full-grown adult, he felt like a child, not sure about the responsibility given to him. When you read that verse 7, you can see, "Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David, but I am a little child. I do not know how to go out or come in." സോളമൻ തൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. താനൊരു കുട്ടിയെ പോലെയാണെന്ന് സോളമന് തോന്നി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിച്ച ആളാണെങ്കിലും തന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയായിരുന്നു സോളമൻ. 7ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ച അവിടെ കാണാം, "ഇപ്പോൾ കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ, നീ എൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിന് പകരം അടിയനെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാനോ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്. എങ്ങനെ പുറത്ത് പോകണം, അകത്ത് വരണം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല." Solomon, hallelujah, Solomon had a great legacy to follow, and that weighed him in his kingship. He knew how feeble he felt, more like a child, not fit for the responsibility ahead. So his present state also worried him, and thinking about the future challenge made him tremble. That's a perfect time when God asked him, "What can I do for you?" So Solomon said, "Therefore give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For he is able to judge this great people of yours." Solomon asked for wisdom to go forward, wisdom to discern good and evil. Hallelujah, wisdom for the challenge ahead. സോളമന് പിന്തുടരാൻ ഒരു മഹത്തായ പൈതൃകം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അത് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ അവനെ ഭാരപ്പെടുത്തി, അരാജത്വത്തിൽ അവനെ ഭാരപ്പെടുത്തി. എത്രത്തോളം വളർച്ചയുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിലും സോളമൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവമായിരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് താൻ യോഗ്യനല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ തോന്നി. അതിനാൽ അവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അവനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി. ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഹാലേലൂയ, അവൻ വിറച്ചു. അതാണ് ദൈവം അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഹാലേലൂയ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉടനെ സോളമൻ പറഞ്ഞു, "ഞാൻ നന്മ തിന്മകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ ജനത്തെ വിധിക്കാൻ വിവേകമുള്ളൊരു ഹൃദയം അടിയന് നൽകണമേ. നിന്റെ ഈ മഹാജനത്തെ വിധിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും?" സോളമൻ ജ്ഞാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ജ്ഞാനം, നന്മയും തിന്മയും വിവേചിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം, മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള ജ്ഞാനം. ഹാലേലൂയ. See what Solomon asked to God. Hallelujah. God was so pleased with Solomon's request. He could have asked for riches and glory, or for many years as the king of Israel, or a permanent deliverance from all his enemies. If we have more than one request in our simple lives, then I am sure, being a king, he had, hallelujah, many, and he asked for wisdom. God was so pleased and gave him the request that you can see from verses 10 to 14. Not only God gave Solomon wisdom and understanding more than anyone else in this world, he also granted him the request he never asked for, riches, honor and long life. സോളമൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയിൽ ദൈവം വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അവൻ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം ആവശ്യപ്പെടാമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഇസ്രയേൽ രാജാവായിരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ചോദിക്കാമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായൊരു വിടുതൽ ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെയൊക്കെ ലളിത ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചേനെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട്, ഒരു രാജാവ് അവന് എന്താ പറയുക, എന്നിട്ടും അവൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവൻ ചോദിച്ചത് ജ്ഞാനമാണ്. ദൈവം വളരെ പ്രസാദിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ആ വാചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം. 10 തൊട്ട് 14 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ കാണാം, ദൈവം സോളമൻ ചോദിച്ചത് എല്ലാം നൽകി. ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റാരേക്കാളും ദൈവം ശലോമോന് ജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകി എന്ന് മാത്രമല്ല, അവൻ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടാത്ത അഭ്യർത്ഥനകളും സമ്പത്തും ബഹുമാനവും ദീർഘായുസ്സും നൽകി. So today, if we ask something like that from God, what would be the answer? Taking Solomon as an example, we may say we will ask for wisdom, but is that true? Is that what you would ask God? Let that question make you think this whole day, and what your heart says will show your priority. Another thing that touched is this chapter was that God appears to his loved ones when they are greatly distressed, when they are troubled by the past, worried about the present and anxious about the future.
He asks you and me the same question, child, what can I do for you? Our unselfish answers will please God, and He will give you the things that we have not even asked for. Amen. ഇന്ന് ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉത്തരമായിരിക്കും പറയുന്നത്? സോളമനെ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് വെക്കാം അല്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ ശലോമോൻ ചോദിച്ചത് അതൊന്നുമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളതൊന്ന് ചിന്തിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവം വന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം? നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത്? ഇന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെന്ന് ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇന്ന് മുഴുവൻ ചിന്തിച്ചേ. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പറയുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ വളരെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ദൈവം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, വർത്തമാന കാലത്തെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുമ്പോൾ, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഭാവി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, കുഞ്ഞേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ ഉത്തരങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ പല കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. യു മൈറ്റ് ബി വറീഡ് ബൈ ദ പാസ്റ്റ്, യുവർ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, the wrong decisions that you have made in life, or even the righteous legacy expected from you might burden you. Like Solomon, you might feel unfit for the great challenges ahead. You may not be sure about your next step, or are you troubled by the new position that God has placed you in, and are worried about the great expectation from you. Whatever it is, in your humble, in your request, God will listen to you and grant you what you have requested, and even things that you have not asked for, and your prayer might not be answered great by everyone like Solomon's, but is surely great in the eyes of God. ഹല്ലേലൂയ. ഭൂതകാലത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ വിഷമിച്ചേക്കാം. ഭൂതകാലത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായ എന്താ പറയുക, ഭൂതകാലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായ പരാജയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ, ഇനി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വരാനിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കും. നമ്മളതിനൊന്നും യോഗ്യനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ യോഗ്യതയല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നിങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ പദവിയിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ, ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ ശക്തി പകരാൻ കർത്താവ് അടുത്തുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങളുടെ വാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സോളമനെ പോലെ എല്ലാവരും മഹത്തതായി കണക്കാക്കണമെന്നില്ല, എന്നാൽ അത് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് മഹത്വമാണ്. സോ ആർ യു ബ്ലെസ്ഡ് ബൈ ദിസ് മെസ്സേജ്? Do you have any questions to God? Please ask God your all requests. But that should be according, hallelujah, to the will of God. Okay, so if you are asking for wisdom, sure, God will give you wisdom. God will lead you. God will guide you. God will give all the wisdom that you need to lead your office life, your family life, your day-to-day life, everything. So shall we pray to God? Heavenly Father, hallelujah, thank you for this wonderful message today, Daddy. Like Solomon, hallelujah, hallelujah, give us, hallelujah, wisdom, hallelujah, knowledge to lead our life, Daddy, hallelujah. Oh, Rabba Shantariya, we are not asking you wealth or any other thing, Daddy, the worldly things. Lord, give us your spiritual knowledge, your wisdom, Daddy, to lead our day-to-day life, Daddy. Hallelujah. Give us the strength to move forward, Daddy. Hallelujah, sir. Pastor, Daddy, hallelujah. Also, I'm praying for all those who are watching this video. Grant all their requests, Daddy. Heal them, Daddy. If they are, hallelujah, if they are in need of any job, hallelujah, or any
what is it, any prosperity in their life or need their business to be grown, then bless them, Daddy. Fill them, flourish them, Daddy. Hallelujah. Bless them abundantly with all your blessings, Daddy. Thank you, Jesus, for hearing our prayer. In Jesus' name I pray. Amen. സർഗസ്വനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് ഞങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പാദപീഠത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കർത്താവെ, ശലോമോൻ ചോദിച്ചതുപോലെ കർത്താവെ, വിവേകവും ജ്ഞാനത്താലും ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ, ഞങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം പോകുന്ന കർത്താവെ, ജ്ഞാനത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടി പെരുമാറുവാൻ കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ സമ്പത്തോ ഒന്നുമല്ല ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്താൽ ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങളെ നടത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെല്ലാം കർത്താവെ, അവരെന്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം കർത്താവ് മറുപടി അയക്കണം. അവരെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യണം ഡാഡി. അവരുടെ ജോബിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ജോബ് കൊടുക്കണമേ. ബിസിനസ്സിലൊരു വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് നൽകണമേ. കടഭാരത്തിൽ, കഷ്ടതയിൽ, പ്രതികൂലത്തിൽ, പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് ആകാശത്തിലെ കിളിമാതികളെ തുറന്ന് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, രോഗികളെല്ലാം അങ്ങ് വശമയച്ച് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രാർത്ഥനയാചന അപ്പച്ചയുടെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ചു തന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. സോ താങ്ക് യു all for watching this video. Hallelujah. So if you got any prayer request, you can send your prayer request to my mail ID indulekha.rajkumar@gmail.com. Those who have not subscribed, please do subscribe, like, comment and share my videos. Hallelujah. My channel also. Hallelujah. May God bless you all with wonderful blessings today. Hallelujah. Be happy, be encouraged with this promise. ഹാലേലൂയ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ indulekha@rajkumar@gmail.com അയക്കാം. ഇന്നത്തെ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പോവുക. ഇന്നത്തെ കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. So we'll see you tomorrow with another powerful video. May God bless you all. Thanks for watching. Bye bye.